सदा लेर मारे। सदा लेर मारे, सदा लेर मारे, मारा काना ना भक्तो सदा लेर मारे। सदा लेर मारे। लेर मारे, सदा लेर मारे, मारा काना ना भक्त सदा लेर मारे। हालो हो काना नी धूम, हालो हो काना नी धुन महा। श्री सांस्कृतिक सेवानिधि ट्रस्ट मुंबई आवेला सौ पदयात्रीओनु आवेला सौ मेहमानोनु हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करे छे। अमारू मुंबई थी पधारेलू सांस्कृतिक सेवानिधि ग्रुप जे प्रतिवर्ष छेल्ला 7 થી 8 वर्षथी दर होळीमां पोतानी सेवा आपवा माटे अहींया आवे छे। पूज्य बापजी अने सांस्कृतिक सेवानिधि ट्रस्ट वती तथा समस्त वडोदरा ग्राम वती सौनु हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। खास जणाववानुं ए के आजे आ केम्प में आवेला सौ मेहमानो सौ पदयात्रीओ अमारू ग्रुप अमारू ट्रस्ट अने वडोदरा ग्राम जे एक नानकड़ी डॉक्यूमेंटरी फिल्म आपड़ा पाठशाळानी बनवा जई रही है। तो पूज्य बापजी ने आपणे नम्र निवेदन करीए के पाठशाळा अने एमां अनुरूप 2-4 शब्दों बोली अने आ प्रेम यज्ञ में आहुति आपे तो सौ पोताना स्थान पर 5 मिनिट बेसी जजो अने पछी जेटलो आनंद करवो है एटलो करजो। पूज्य बापजी ने नम्र विनंती 2 शब्दों बोली अने पोतानी आहुति प्रदान करे। पूज्य बापजी। चिंता संतानंतारो उत्पादम वज्रणव स्वीयानंतानिजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जंतो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान् जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादेशवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज फूलडोल होलीना पर्व पर सुंदर विश्वनाथ संस्कृत पाठशाला में एक अमारो केम 7 वर्षथी चालू है। एनी अंदर मुंबई थी अमारे खास बधा मेम्बरो पोते टाइम काढ़ी तन मन ने धन त्रणेय वस्तु अर्पण कर अँ सुधी पधारे। तो हृदयपूर्वक सांस्कृतिक सेवानिधि ग्रुप ने मारा हृदयपूर्वक आशीर्वाद। एमनी साथे अमरा वडोदरा ग्राम त्याना तमाम ग्रामजनों नानी मोटी तमाम सेवाओं आपे एमने पण अमरा हृदयपूर्वक आशीर्वाद। जगदीशभाई सरपंच बने जना एक पण सुंदर सेवा आपी रह्या कार्य में। एकना नाम लीए तो अनेकना नाम पण बधेथी अमारी शोभा वधारता होय तो यात्राळु जे चालीने जाए अने अमारी आ पाठशाळानी शोभा वधारे एमने मारा हृदयपूर्वकना खूब खूब आशीर्वाद। आ पाठशाळा एटला माटे अहींया बनाववामां आवी। आ पाठशाळा मुंबई पण बनी शकत, पाठशाळा कोई सिटी में पण बनी शकत। आ पाठशाळा एटला माटे अहींया बनावी खाली ब्राह्मण बाळको भणे एना माटे नहीं, ए तो छे ज। अमारा बाळको जे अहींया ब्राह्मण भणाववामां आवे एनी पासे एक पण वस्तु कई लेवामां आवतुं नथी। પહેરેલા કપડે આવે અને અહીંયા
તૈયાર થઈને એક મોતી હીરા બની, પથ્થરમાંથી મોતી બની અને હીરો બનીને બહાર નીકળે છે. પણ અમને એમ થયું કે બ્રાહ્મણના બાળકો ભણે તો બીજી શું સેવા? યોગાનુયોગ નક્કી કર્યું કે આ દ્વારકાને રસ્તે પાઠશાળા બનાવીએ તો યાત્રાળુઓને પણ ફાયદો થાય અને એને પણ લાભ મળે, એના માટે આ પાઠશાળા બનાવવામાં આવી. આપ દૂર દૂરથી યાત્રામાં પ્રવાસમાં નીકળો ત્યારે અમારાથી બને એટલે આ સાંસ્કૃતિક સેવાનિધિ ગ્રુપ સેવા કરે. અમારી દીકરીઓ મેડિકલની બધી સેવાઓ આપે, રસોઈયા કહો કે કોઈ પણ નાની મોટી તમામ સેવાઓ અહીંયા આપે છે. તો હૃદયપૂર્વકના બધાને આશીર્વાદ આપું છું. કોઈ પણ યાત્રાળુને આ તો પદયાત્રામાં જાઓ, પણ ક્યારે પણ તમે આ બાજુ નીકળો અને રહેવાનું મન થાય તો અહીંયા સુવિધાઓ તમામ કરવામાં આવી, એનો લાભ લેજો એ અમારા આશીર્વાદ. આમાં નાના મોટા તમામ અમારે આ કાર્યમાં સેવા આપે છે. પત્રકારો હોય, મીડિયા હોય કે કોઈ પણ હોય, તમામ આની અંદર સેવાઓ આપે છે. એમને પણ મારા હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ. ફૂલડોલનો અર્થ શું? દ્વારકાધીશને આપણે સામે મળવા જઈએ અને એમના દર્શન કરવા જઈએ. એક જ ઉદાહરણ આપું છું કે દ્વારકાવાળાને આપણે મળવા નથી જતા, દ્વારકાવાળો આપણે મળવા આવે છે. એનું કારણ બતાવું કે જ્યારે સોનાની દ્વારકાનો માલિક બની અને દ્વારકાધીશ જ્યારે બેઠા 16,108 રાણી સોનાની દ્વારકાના ઝૂલા ઉપર ઝૂલી રહ્યા, ત્યારે ભગવાને થયું કે લાવ જરા બીમાર પડું. ભગવાન બીમાર પડ્યા તો એના માટે દવા કોણ લાવે? એટલે નારદ મુનિને ડૉક્ટરને બોલાવ્યા. એક નાનું દ્રષ્ટાંત. નારદ મુનિ આવ્યા, ભગવાને કે શું થયું? ભગવાન કે મને બીમારી લાગુ પડી, કોઈ દવા આપે તો મને સારું થઈ જાય. તો કે કઈ દવા? તો કે કોઈ ચરણની રજ આપે ને તો મને સારું થઈ જાય. તો રાણીઓને વિચાર થયો ચરણની રજમાં શું? એટલે બધાએ પગ ખંખેરી પોટલું બાંધીને ભગવાનને આપ્યું. ત્યાં નારદ મુનિ બોલ્યા, એ રાણીઓ ખબર છે શું? તમે રજ આપી પણ તમારે નરકમાં જવું પડશે. રાણીઓ છટકી કે આ સોનાની દ્વારકા મૂકી અને નરકમાં જવું એના કરતાં રજ આપણે પાછી લઈ લઈ. રજ લઈ લીધી. ભગવાન મુંજાણા. નારદ મુનિ કે કામ કરો, મારા ગોકુલમાં જાઓ. ત્યારે નારદ મુનિ ગોકુલમાં આવ્યા. ભગવાન પજવા ગોકુલવાસી આવી ગયો, હમણાં દર્શન દઈ ગયો. એનું પ્રમાણ સત્યતા હોય ત્યાં ભગવાનને આવવું પડે. હે તો કહેવાનો વાર્ત એ ગોકુલનું નામ લીધું ને ભમર રૂપમાં ભગવાન જે દર્શન આપી ગયા. હે આ તમારી સામેનો પડચો છે બધો. તો એવી રીતે આ ભગવાન નારદ મુનિ ત્યાંથી નીકળ્યા, આવ્યા ગોકુલમાં. સામે રાધારાણી ગોપીઓ મળી. એટલે કે કેમ આવ્યા? તો કે ભગવાન બીમાર પડ્યા. કે એના માટે એક દવા જોઈ. કઈ? તો કે ચરણની રજ કોઈ આપો તો ભગવાનને સારું થઈ જાય. ત્યાં તો બધી ગોપીઓ પગ ખંખેરવા લાગી. રાધારાણી પગ ખંખેરવા લાગી. પોટલું બાંધ્યું. નારદ મુનિ કીધું કે જાઓ દ્વારકાધીશને અમારી રજ આપજો. કનૈયાને ના આપતા, દ્વારકાધીશને આપજો. કારણ કનૈયો અમારો હતો, ઓલો તો રાજા બન્યો, એ અમારો નથી. ચરણની રજ આપી, પોટલું બાંધ્યું, ચરણની રજ લઈને આવ્યા. ભગવાનને સામે મૂકી. બધી રાણીઓ ટગર ટગર જોઈ રહી. તમે એને નરકનું કીધું? ત્યાં નારદ મુનિ કે હા મેં નરકનું કીધું. તો એને રજ આપી? કે હા રજ આપી. તો કે એને ડર નથી? ત્યારે નારદ મુનિ બોલ્યા, ગોપીએ જવાબ આપ્યો કે અમને એટલા માટે રજ આપી કે નારદ મુનિએ કીધું કે રજ આપશો તો તમારે નરકમાં જવું પડશે. પણ અમને વિશ્વાસ છે કે અમે નરકમાં જશું ને તો અમારા કનૈયાને પણ નરકમાં આવવું પડશે. અમારા કનૈયાને પણ નરકમાં આવવું પડશે. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ વિચાર કર્યો, વાહ આ ગોપીની ભક્તિ. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે મારો લાડીલો ભગવદિયો ક્યારે પણ ચાલીને આવશે ને એની રજ હું મારા માથા ઉપર ચડાવીશ. ભગવાન દ્વારકાધીશ તમારી સામે કોઈને કોઈ રૂપમાં સ્વરૂપમાં. હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ. મીડિયા આ સુંદર આપણી કેસેટ સંસ્કારમાં છવાની અને બધાના દર્શન થાય. પાઠશાળા ખૂબ ખૂબ તમામના આશીર્વાદ. તમને પણ આશીર્વાદ ભાઈ અમારી કેસેટ કરી રહ્યા. ધન્યવાદ. જય દ્વારકાધીશ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી.
માં શોભતો મોર પીછ હાથમાં સોહે છે રૂડી મોરલી હો માથે મુકુટમાં શોભતો મોર પીછ હાથમાં સોહે છે રૂડી મોરલી હે એવા રાધાજીનો સદા સાથ છે રે એવા રાધાજીનો સદા સાથ છે રે લેર મારે સદા લેર મારે મારા કાનાના ભક્તો સદા લેર મારે સદા લેર મારે સદા લેર મારે મારા કાનાના ભક્તો સદા લેર મારે કાનોડાની મોરલી મને મીઠી મીઠી લાગે મારા કાનોડાની મોરલી મને મીઠી મીઠી લાગે ભજન કીર્તન અહીં તાળીઓના તાલ છે ભક્તોના હાથોમાં વાગે કરતાલ છે હો ભજન કીર્તન અહીં તાળીઓના તાલ છે ભક્તોના હાથોમાં વાગે કરતાલ છે હે એવું સુરાખ્યું છે વેર ઝેર મારે એવું સુરાખ્યું છે વેર ઝેર મારે લેર મારે સદા લેર મારે મારા કાનાના ભક્તો સદા લેર મારે લેર મારે સદા લેર મારે મારા કાનાના ભક્તો સદા લેર મારે હાલો હો કાનાની ધૂમ હાલો હો કાનાની ધૂન મહા સંસારના ટોળામાં શાંતિની ખોજ છે ભક્તોના સંગમાં ભક્તિની મોજ છે હો સંસારના ટોળામાં શાંતિની ખોજ છે ભક્તોના હરે ઓમ સહસ્ર શિરેખા પુરુષા સહસ્રાક્ષા સહસ્રપાત સભો વિઘ્નો સર્વત સ્મૃતવા યતિષ્ઠદ સાંગુલમ નમઃ સૌ સાંસ્કૃતિક સેવાનિધિ ગ્રુપનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત અમારા ગૌશાળાના મનોરથી માનનીય રાકેશભાઈ કોઠારી જેમણે એક પોતાની પાડેલી શેરી અને શેરીના નામની આ સુંદર ગૌ માધવ ધામ ગૌશાળા વિશ્વનાથ વેદ ધામમાં પોતાની સેવા અર્પણ કરેલી છે ખૂબ ખૂબ શેરી રાકેશભાઈ કોઠારીનો હૃદયપૂર્વક સાંસ્કૃતિક સેવાનિધિ ટ્રસ્ટ આભાર વ્યક્ત કરે છે જય ગૌ માતા જય શ્રી કૃષ્ણ સંગમાં ભક્તિની મોજ છે